64 আর 2 মিনিট দেখি দাদা, ওয়েট। তাই তো 65। ওকে, shall we start? Yes, sir. Okay, lovely. আমি রেকর্ডিং করতে দেই। Okay, welcome to online class. Today is Tuesday, 3rd of June 2025. So আমরা প্রথমে যেটা করব, চ্যাপ্টার 7টাকে আমরা কি বলে রিভাইজ করব। After that we'll discuss the assignment and the term paper A. So আমরা let's dive into everything. So you can see the uh-huh. Okay, you can see the yeah, slides now. Sir. দেখতে পাচ্ছ তো না? Yes, sir. Okay, so what happened was in production and growth, chapter 7, we asked one central question: how does growth explain abundance and poverty? So basically, we wanted to know what are the economic dimensions or the economic reasons why some nations become rich, other nations become they don't become rich, they lag behind. তাহলে আমাদের একদম ভেরি সিম্পল, আমাদের দুইটা কিওয়ার্ডই আছে। একটা হচ্ছে গ্রোথ। আচ্ছা, how do we define growth? What are the components of growth? Then the next keyword is how. So we want how, when we address the word how, basically we're addressing the process through which growth explains or fails to explain abundance and poverty. Our growth আমরা কিভাবে define করছি? In the previous chapter we defined growth as GDP. Since the chapter is production, we're going to define growth in the terms of productivity. So since we want to look through the eyes of economics, we want to know the different dimensions of productivity that explain or fail to explain the growth of a nation. Finally, what conclusion can we draw? 8. This is basically the entire chapter. তারপর আমরা 7.1 একটা টেবিল দেখেছি। এই টেবিলে what did we see? We came to two conclusions. Rich countries are not guaranteed to be rich over time. সেখানে আমরা চায়না, জাপান, ব্রাজিল, এদিকে ইউনাইটেড স্টেটস এবং বাংলাদেশ। So Bangladesh, we can't use Bangladesh because Bangladesh did not exist in 1900. So Mexico, Indonesia, Germany, Canada, India, এগুলো ইন্ডিয়া করতে পারবো, ইন্ডিয়া did exist. So এগুলোতে যদি দেখি, দেখা যাবে যে very rich countries গুলো over time they became they stagnant হয়ে গেছে। কেন stagnant হয়েছে? For example, UK at one time was the number one economy in the world. So was America. America is still the number one, but America has slowed down. So we want to find out why. What are the economic dimensions behind that? At the same time, countries like China, India, Japan, Brazil, Mexico, they started late, but now they're catching up. কারণটা কি? আমরা ট্র্যাপের কথা বলছি। মিডল ইনকাম ট্র্যাপ যেমন আছে, হাই ইনকাম ট্র্যাপ একই জিনিস আছে। আচ্ছা, so we want to understand what economic factors explain the above two questions. আচ্ছা, এখন what economic factors explain productivity? We ask this question. এখন কথা হচ্ছে what is productivity? আচ্ছা, we measure productivity initially in terms of labor input. এটা খেয়াল আছে কেন করছি আমরা? Does anybody remember?
what was the argument that we placed? কারণ খেয়াল আছে? Why we initially measure growth in terms of labor inputs? কারণ খেয়াল নাই? No, What am I- sir. Sir, is it because we started to calculate this after the Industrial Revolution? Because the models, when they started, they were looking at an agrarian economy or an economy that was just transforming towards, first of all, trade, later on manufacturing. So তখন agrarian economy main input হচ্ছে labor. That's how these models developed. And that's why we calculate in terms of labor inputs, etc. এরপর আমরা ওই যে রবিনসন ক্রুসো ইকোনমি একটা বলছি, ওয়ান ম্যান ইকোনমি। সো রবিনসন ক্রুসো যত প্রোডাক্টিভ হবে, ঠিক আছে, তার স্ট্যান্ডার্ড লিভিং তত ভালো হবে, বিকজ ইজ আ ওয়ান ম্যান ইকোনমি। মডার্ন ইকোনমিজ ডোন্ট ফাংশন লাইক দ্যাট। ওয়াই? ক্যান we ask this question? Why don't modern economies function like Robinson Crusoe? Acha, the answer is very simple. Robinson Crusoe, if he has 5 scales, he will definitely rank these 5 scales. যে এই জিনিসটা আমি 1 নাম্বার, এটা 2 নাম্বার, 3, 4, 5, and then he divides his time between these 5 scales in doing these 5 economic activities. মডার্ন ইকোনমিতে দেখা যায় এই 5টা স্কিল নিয়ে যদি আমাদের মডার্ন ইকোনমি হয়, ধরো মাছ ধরা তো একটা স্কিল। রবিনসন ক্রুসো পারে মাছ ধরতে, কিন্তু তার চেয়ে হি ইজ মাচ বেটার অ্যাট সে এগ্রিকালচার। তখন সে এগ্রিকালচার উপর এমফাসিস দেবে, ওর ইকোনমিতে এগ্রিকালচারাল আউটপুটটা বেশি হবে। মডার্ন ইকোনমিতে 5টা স্কিলে আমরা 5টা স্পেশালাইজড মানে গোষ্ঠী পাবো, এবং এই কারণে তোমার মডার্ন ইকোনমি গুলো মোর ডাইনামিক হয়। আচ্ছা, এরপরে আমরা বলছিলাম এটা তো আমরা এটা জিডিপিতে আগে দেখছি। দিস ইজ a hypothesis that we want to start off with. And this hypothesis comes from one of the 10 principles of Joe Mankiw, that a country enjoys a higher standard of living if it can produce a large quantity of goods and services. Then we said, this is a correlation, not a causation. Keno? Why is this a correlation but not a causation? Answer is again very simple. সেটা হচ্ছে, yes, if we produce more goods and services, then the grounds for standard of living to improve starts. But it does not necessarily imply that the standard of living will be high. বহু দেশ আছে গুডস তৈরি করছে, কিন্তু distribution of resources is very unequal. Some people have access to more wealth, a very small proportion compared to the rest of the population in the society. সুতরাং আমাদের এটা causation না। Causation করতে গেলে what do we have to emphasize on? এটা আমি আপনাদের ইন্টেলিজেন্ট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছি। এটা কে উত্তর দিতে পারবে দেখি তো? What do we emphasize on to make the above a causation? এই ক্লাসে বলছি কিন্তু আমি। এই যে এটা বলছিলাম না, pragmatic policies adopted by the government. Yes, sir. Bangladesh experience is unique to Bangladesh. So if this hypothesis has to be established that more goods will lead to better কি বলে standard of living, then we need proper or pragmatic policies by the government. এই জিনিসটাই আমরা পরে দেখব। আচ্ছা, এরপরে আমরা বলছিলাম ফিজিক্যাল, এই যে 4টা জিনিস, ঠিক আছে, যে ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল, human capital, natural resources, or
টেকনোলজিক্যাল নলেজ। ঠিক আছে? তো টেকনোলজিক্যাল নলেজটা কি? এটা আর কিছুই না, how the first three are linked with each other. How can we use physical, human capitals and natural resources in order to produce the goods that we want? This is definitely depends on the experience of a society and how the society wants to apply technology. তারপর টেক্সটে একটা কথা বলেছে, হিউম্যান ক্যাপিটাল আর টেকনোলজিক্যাল নলেজ কি সেম? নো, দে নট দ্য সেম। দ্য থিং ইজ হিউম্যান ক্যাপিটাল হচ্ছে হাউ ক্যান উই মেক দ্য লেবার ফোর্স মোর প্রোডাক্টিভ। সো ডু উই এমফাসাইজ অন their inherent qualities? Do we make them more mechanized? These are the questions that we want to ask. তারপর আমরা একটা প্রোডাকশন ফাংশন লিখেছি। এই প্রোডাকশন ফাংশনের খেয়াল আছে? Any function, all the variables on the right are the independent variables. So over here we have land, capital, human capital, sorry, labor, capital, human capital, আর হলো তোমার কি বলে natural resources. তারপর returns to scale খেয়াল আছে? How we define returns to scale? এই তোমাদের কিছু খেয়াল নাই। তোমাদের একদমই খেয়াল নেই কিছু। রিটার্নস টু স্কেলটা খেয়াল আছে? We define returns to scale as I think just you mentioned যে ওই input যদি double হয় then output double হবে and না, আউটপুট ডাবল হবে এমন কোনো কথা নাই। সব ইনপুট গুলো আমরা সেম মাত্রায় ইনক্রিজ করব, সেটা 10% হতে পারে, ডাবল হতে পারে, ট্রিপল হতে পারে। Then we see what the effect of the output is. If we increase all the inputs by say 10% and the output also increases by 10%, then it's constant returns to scale. If we find that we increasing the inputs by 10%, output increases by more than 10%, then it's increasing returns to scale. 10% এর চেয়ে কম যদি বাড়ে, then we call it decreasing returns to scale. Then in the class we ask the question, why is it that the text is obsessed with the word constant returns to scale? তার মানে if we increase the inputs by 10%, output increases also by 10%. This is how a simple model starts off with. Later on, if you do further studies in growth models, তখন তোমরা increasing returns to scale, decreasing returns to scale শিখবা। এরপরে আমরা বলছি যে আমরা গ্রোথের সাথে আমরা কিছু রেশিওস দেখি, আউটপুট লেবার, ক্যাপিটাল টু লেবার। এগুলো কেন লেবার দিয়ে রেফারেন্স হচ্ছে? ওই যে এর আগে বলছি, these models all started off when we were looking at an economy that was gradually transforming. That's why we calculate these labor ratios. আচ্ছা, এখন এরপরে আমরা একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলাম যে are natural resources a limit to growth? ন্যাচারাল রিসোর্স কখন লিমিট হবে? আমরা স্ট্যাটিক সেন্সে যদি পৃথিবীটা দেখি, স্ট্যাটিক মানে স্থিতিশীল, that means our resources are given, our technology is given, etc., etc., then natural resources will be subject to diminishing returns. Diminishing returns তো খেয়াল আছে, তাই না? Do you remember diminishing returns? Diminishing returns আমরা ডিফাইন করেছিলাম কিভাবে? In the morning we are extremely productive, right? So if this class starts at 10 o'clock, in half an hour the amount of content that we can absorb, if this class starts at 2 o'clock, then definitely ওই আধা ঘন্টা করতে আমাদের 1 ঘন্টা বেশি লেগে যাবে, তাই না? This is how we defined diminishing returns. Static sense যদি দেখি যে technology is given, resources are given over time, then অবশ্যই there will be diminishing returns. কিন্তু over time
বাংলাদেশের কনটেক্সটেই দেখো, স্বাধীনতার সময় যে টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস আমরা দেখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস এখন আছে না বাংলাদেশের কনটেক্সটে? Yes, sir. স্বাধীনতার সময় আমাদের যেসব যত জনসংখ্যা ছিল, তখন যে খাদ্য ঘাটতি ছিল তার চেয়ে অনেক বেটার অবস্থা না আমাদের এখন? আরো খারাপ হতে পারতো না? তো 7.5 কোটি ছিল জনসংখ্যা ডিউরিং লিবারেশন, and today it is 18 crores, more than double. তাহলে অবস্থা আরো খারাপ হওয়ার কথা ছিল না? খারাপ হয়নি কেন? দুইটা কারণে হয়নি। একটা হচ্ছে there has been technological progress in various sectors of the economy. Second, we have আমরা কনজারভেশন করেছি, মানে এক্সিস্টিং যে নলেজটা ছিল সেটাকে আরো রিফাইন করেছি আমরা। And then this is another question that we ask: is the world running out of resources? So if we ask an economist this question, the economist will simply ask a simple question that, okay, over time, has the prices of natural resources increased? No. Short run fluctuations আছে, তেলের দাম একবার বাড়ে কমে, but over time, natural resources এর price বাড়ে নাই। Because A, we have found alternative methods. B, we have also learned how to conserve our resources. Who knows, after 50 years, 100 years, situation may not be like this, but at the moment, it's not a threat. আচ্ছা, এরপরে আমরা যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম, সোসাইটির স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ডিপেন্ডস, এটা তো বলছি, এগুলিও বলছি। আচ্ছা, এখন হলো আমাদের আসল প্রশ্ন যে what role does government policy have on raising living standards? Why the government? Why the government? Why do we expect the government to raise our living standards? তোমরা সবকিছু ভুলে গেছো, অথবা you guys are not focusing. We depend on government policies because government is the highest legal and moral authority in any institution or any country to implement a policy. A policy will benefit or influence a big population. You cannot expect them to follow the policy on their own. এটা ছোট ছোট সমাজে সম্ভব, but as the for example in your class, okay, তোমাদের 80 জন আছো, তোমার দুইটা সেকশনে, we can counsel you and influence you to do certain things. But when you talk about your entire university, where are hundreds and thousands of students আছে, সেখানে তোমাদের ইউনিভার্সিটি অথরিটিকে দরকার, which in this case is the government. Similarly, in the context of Bangladesh, we will expect that the government will implement that policy. আচ্ছা, প্রথম যে জিনিসটা আমরা বলছি, সেভিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট। কেন সেভিংস দরকার? কারণ সেভিংস না হলে ইনভেস্টমেন্ট আসে না। এই যে এনকারেজিং, আচ্ছা এটা একটা কথা আগে লিখতে হবে। ফার্স্ট সেভিংস, দেন ইনভেস্টমেন্ট। ওকে, তো প্রথমে সেভিংস আসবে, তো সেভিংসটা আসবে কোত্থেকে? সেভিংস এর একটা অপরচুনিটি কস্ট আছে। সেভিংস হচ্ছে we sacrifice current consumption for future benefits. So there's an opportunity cost in this policy. Different countries have different ways of creating savings. Therefore, it is not a universal policy. Bangladesh's experience in creating savings will be different from any other country. এটা খেয়াল আছে এই গ্রাফটা? Yes, sir. এই গ্রাফে আমরা কি বলছিলাম যে ইনিশিয়ালি এই যে এখানে things are quite good. For example, বাংলাদেশ যদি এখন ডেভেলপমেন্ট রাস্তায় হাঁটে, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ will do quite well, which Bangladesh has over the last 30 years or 25 years or 20 years, whichever time frame you use.
Bangladesh has made wonderful progress. This is a universally accepted fact. কিন্তু যত আমরা বাড়াতে থাকি আমরা কিন্তু ট্র্যাপস এর মধ্যে পড়ি। এই যে আমরা মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে যাচ্ছি, কিছু কিছু কান্ট্রিজ মিডল ইনকাম ট্র্যাপে পড়ে গেছে না? শুনছো Yes, যে sir. মালয়েশিয়া মিডল ইনকাম ট্র্যাপে পড়েছে? Yes, sir. আচ্ছা, একইভাবে ডেভেলপড কান্ট্রিজও কিন্তু ডেভেলপড ইনকাম ট্র্যাপে পড়ছে। কেন? এটি পরে আমরা দেখব। আচ্ছা, ইনভেস্টমেন্ট ফ্রম অ্যাব্রড আসবে, এই দুটা খেয়াল আছে তো? এফডিআই এন্ড এফপিআই। Yes, sir. এফডিআই হচ্ছে বাংলাদেশ এখন এফডিআই করে, বিকজ বাংলাদেশ ইজ নট ইন আ পজিশন, আওয়ার মানে entrepreneurs they have started to invest outside the country. ঠিক আছে? বেশ কিছু আফ্রিকান কান্ট্রিজে কিছু আমাদের কিছু কিছু কোম্পানিজ গিয়ে ইনভেস্ট করছে ওদের এগ্রিকালচারে। এফপিআই হচ্ছে বেসিকলি ফর অ্যাডভান্সড নেশনস। ফর এক্সাম্পল, উই হ্যাভ রাশিয়ান রূপপুর প্রজেক্ট, তাই না? সো এটা কি হচ্ছে, রাশিয়ান ক্যাপিটাল বাংলাদেশে ইনভেস্ট করছে, এটা রাশিয়ান রাশিয়ান ইকোনমির সুবিধা হচ্ছে না? আমাদের we have a Rupur project which is managed by Russia, right? So that becomes FPI and FPI contributes to GNP. FDI contributes to GDP. তাহলে দেখো রাশিয়ানটা রূপপুর যখন আমরা যদি if we see through the eyes of Russia, it's an FPI. If we see it through the eyes of Bangladesh, it's an FDI. কথা কিন্তু একই দাঁড়াচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ। জি স্যার। আর আরেকটা হচ্ছে we have multilateral financial institutions. In the past, they were World Bank, IMF, ADB, JICA, and others. Today, we have this financial institution was an outcome of a conference called the Bretton Woods Conference in 1944, যেখানে আমেরিকা constructed post-war world, and that has survived for decades. But today we have alternatives. We have BRICS and other financial institutions. So developing countries like Bangladesh today have an option. আগে উপায় ছিল না, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা আইএমএফ এই দুটো থেকে আমাদের টাকা নিতে হতো। এখন we can go to another alternative lending institution, say BRICS, and then say, okay, World Bank and IMF gave us this deal, can you make it better? তখন আমাদের একটা বার্গেনিং পাওয়ার থাকে। Whether BRICS is good, whether World Bank is good is a different issue. But when your options are open, then you have a bargaining chip as a borrower. 20 years বা 30 years ago, that was not possible. আচ্ছা, এইটাতে আমরা কি করছি? এডুকেশন এন্ড হেলথ এন্ড নিউট্রিশন, এই ইনভেস্টমেন্টটা কেন গভর্নমেন্ট করবে? ওই যে এটা একটা ম্যাসিভ জিনিস, সেই জন্য তোমার গভর্নমেন্টকে এডুকেশন এন্ড হেলথে করতে হবে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য অপরচুনিটি কস্ট অফ হেলথ এন্ড এডুকেশন? এখন দেখো। আচ্ছা, আমি এটা বন্ধ করি। ইন্ডিয়া প্রডিউসেস দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার অফ সিইওস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তাই না? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ইন্ডিয়া যদি হাইয়েস্ট নাম্বার অফ সিইওস করে এবং তাদের একটা ইনস্টিটিউট থেকে করে, কিন্তু জানো সেই ইনস্টিটিউটটার নাম কি? IIT. না না, আইআইটি না, আইআইএম, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট। ঠিক আছে? This institute has produced the highest number of CEOs or semi-CEOs throughout the whole world. এখন this is a wonderful thing to export to the outside world. কিন্তু এই যে সিইওস গুলো বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে, হ্যাঁ, এটা কে? Who's 54? 54 কে? রোল নাম্বার 54 কে? ও আচ্ছা, যাও, we'll look at it later. পরে দেখা যাক কি হয়। আবার
এটা একটা ব্রেন ড্রেন না অন দ্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি? Yes, sir. হ্যাঁ, ব্রেন ড্রেন না? Ji, sir. এগুলি সব all these CEOs are coming out from IIM, and IIM is an Indian institute where all the investment has been done by the Indian government or the Indian state. ঠিক আছে? তো এটা একটা ব্রেন ড্রেন না? Ji, sir. আচ্ছা, নিউট্রিশনে যদি গভর্নমেন্ট or the state invests over time, yes, definitely we are happy, but মানুষের longevity বেড়ে গেছে না? Ji, sir. For example, if you ask your grandparents, ধরো আমরা ছোটবেলায় দেখছি 60 years ক্রস করছে very few people. Many people we used to see they used to die within their 50s. Maximum 60s পর্যন্ত গেছে। এখন 80-র উপর জনগণ বাংলাদেশে প্রচুর আছে না? Yes, sir. Yes, sir. মানে এখন অ্যাভারেজ এজই তো আমাদের এখন 72, 73. But at the time of liberation, what happened? Our average age was not more than 40 ঘরে ছিল. So this is a challenge that developed countries face. ওদের aging population হয়ে গেছে। So এই কথা বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই যে পলিসি গুলো গভর্নমেন্ট নিচ্ছে, হ্যাঁ, in order to increase productivity, over time it can create trouble. এই যে দেখো, obesity তৈরি হয়েছে না? Aren't Bangladeshis more obese today than they were 50 years ago? Yes, sir. Aren't Americans or Europeans or Japanese or Chinese more obese than they were 1 or 2 generations ago? Yes. So everything has an opportunity cost. We get a benefit, but what are the challenges that developing countries face in middle income traps? Developed countries face in high income traps. এখন চিন্তা করে, is there anything else? আমি তো এই দুটো বললাম, is there anything else? এটা চিন্তা করবো তোমরা। আচ্ছা, এইটা কি দেখানোর দরকার আছে? প্রপার্টি রাইটস এন্ড পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি। প্রপার্টি রাইটস তো বুঝো, is to create an incentive so that people become productive. People create wealth. That wealth can be physical wealth, that wealth even can be human labor wealth. So I have an incentive to work, somebody has an incentive to invest. আচ্ছা, পলিটিক্যাল স্টেবিলিটিটা কেন দরকার? Otherwise, over time, this creation of wealth will not be, sustainable. Is there a universal rule? No. China has addressed political stability in one way. The United States has done it in another way. Europe has done it in another way. So এটা কোনো universal rule নাই। আর এইগুলো খেয়াল আছে, inward oriented policies, infant industry policy. Yes, sir. আপনি ক্লাসে মেনশন করেছিলেন হ্যাঁ। ইন্ডিয়া ভার্সেস ইন্ডিয়া ভার্সেস চায়না। এখন ইন্ডিয়া একভাবে শুরু করেছে, চায়না আরেকভাবে শুরু করেছে। One common feature was India and China are very old civilization states. So India, at 47, they had this thing in the back of their head that we were colonized. China had a similar experience in 1949. India, China কিন্তু একসাথে স্বাধীন হয়েছে 2 বছর প্লাস মাইনাসে। China had something called the century of humiliation. বিদেশি শক্তিরা এসে তাদের বিভিন্ন জায়গাগুলো দখল করে ফেলছে। তো ফলে both the countries started off with inward oriented policies. এরপরে 78-এ China started outward oriented policies, creating economic zones. আমরা ইকোনমিক জোনস বলি যেহেতু আমাদের বাংলাদেশটা ছোট, চায়না যেহেতু লার্জ কান্ট্রি, what they did, they created economic cities, specialized cities. ঠিক আছে, এই সিটিজে এই পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটিসটা হবে। এই মডেলটা বিভিন্ন দেশ করেছে। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে, this is a question that may turn up. How does Bangladesh fit into this picture? বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট এক্সপিরিয়েন্সটা কি প্রথমটা, দ্বিতীয়টা,
or is it that we are starting to do outward oriented policies? If the answer is yes, আমরা শুরু করছি, সেই ক্ষেত্রে what are the challenges that we are facing? এই যে how does Bangladesh fit into this picture? আর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট আমরা বলছিলাম যে this is actually a phenomenon for developed nations. It's not for us. ঠিক আছে? আর পপুলেশন গ্রোথটা আমরা বলছিলাম যে পপুলেশন গ্রোথটা হচ্ছে বেসিকলি টমাস ম্যালথাস যেটা প্রবলেম করেছিল, what he did was that he assumed that growth is stuck because population বাড়তে থাকবে, technology is fixed. Over time that was not true. Technology didn't remain fixed and that's why Thomas Malthus এর এই প্রেডিকশনটা কাজ হয় নাই। আচ্ছা, ডাইলুটিং ক্যাপিটাল স্টকটা কি? শর্ট রানে আমাদের টেকনোলজি মোটামুটি ফিক্সড থাকে, তাইলে যেটা হবে আমরা প্রোডাক্টিভিটি আস্তে আস্তে কমে যাবে ওই ডিমিনিশিং রিটার্নস। আর we can promote technological progress. ও আচ্ছা, লাস্ট কোয়েশ্চেন তো আমি জিজ্ঞেস করি নাই, দাঁড়াও তো। The last question was, wait, just a second, এটা ঢুকাই নেই। আচ্ছা, 7.4 এ আমাদের 7.4 আছে এখানে? না, 7.4 দেখি তো তোমরা এটা কিভাবে আনসার করো। After reading this chapter, this is the question that we should be able to answer or at least address. Somebody might show a different opinion, সেটা তাদের ব্যাপার, no problem, কিন্তু this is the question that we need to address. Think. Okay, so let's stop share. So this was basically a summary of chapter 7. এখন কথা হচ্ছে, তো তোমরা কোনো কোয়েশ্চেন আছে? হ্যাঁ, ধরে নিব যে কোনো কোয়েশ্চেন নাই, তাহলে কি আমি বন্ধ করবো এই সেশনটা? কিভাবে, তোমরা কেউ কোনো শুনছো না? কোয়েশ্চেন নাই। Shall I stop this session then, assuming that you guys don't have any questions? বন্ধ করবো এই সেশনটা? Hey, nobody's speaking. So I think if no one has any questions, we can move on. Okay, then let me stop this. Okay, আমি স্যার আসলে অনেকে জার্নিতে আছে তো স্যার, এই জন্য হয়তো রেসপন্স হচ্ছে না। জার্নি মানে কোথায় যাচ্ছে? তুমি কি জার্নিতে? হোম টাউনে স্যার। হ্যাঁ, হোম টাউন স্যার। ও তুমি হোম টাউনে চলে আসছো? জি স্যার। তো হোম টাউন কোথায়? স্যার মাগুরাতে। মাগুরা, মাই গড, কতক্ষণ লাগে যেতে ঢাকা থেকে? স্যার পদ্মা সেতু হয়ে গেলে স্যার 4 ঘন্টা থেকে 3 ঘন্টা লাগে স্যার। মাই গড, 3 কল্পনাই করা যায় না। না, আগে কত লাগতো বিফোর দ্য ব্রিজ? স্যার 5 আওয়ার্স স্যার। ও, তাহলে তো ইটস নট দ্যাট ব্যাড। না, এখন অবশ্যই একটু বেশি লাগবে, ঝড় বাদলের দিন প্লাস ঈদের রাশ আছে তো, সুতরাং একটু বেশি লাগার কথা। আচ্ছা, জি এখন দাঁড়াও, ওয়েট, আমি এটা বের করি, আরেকটা জিনিস বের করতে হবে আমাদের। কোথায় আছে এটা? দেখি, এটাই তো না? হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা, আমি তাহলে সেকেন্ডটা বের করি। কোথায় গেল এটা? লেকচার 5। আচ্ছা, তাহলে আমরা, এটা তো আবার ইয়ে করতে হবে, আবার এটা রেকর্ড করতে হবে। Okay, this session is a very small one.
আচ্ছা গেল, কোথায় গেল? ও না, এটাই তো, এটা তো না, কোথায়, কোনটা গেল? এটা, দিস ওয়ান, সরি। আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্টটা তোমরা তো ইন্ডিভিজুয়াল করবা, তাই না? জি স্যার, আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল, ওকে। ইউ ডিসাইড এ কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? পরে তোমরা একটা এক্সেল ফাইলে দিয়ে দিবা তোমাদের সিআর কে, সিআর আমাকে ইমেল করে দিবে, ঠিক আছে? হোয়াট আইল ডু, ওই এক্সেল ফাইলে যদি কথার কথা মিস্টার এক্স এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছে, আই ডোন্ট লাইক দ্য কোয়েশ্চেন, আই হোয়াট আইল ডু, আইল জাস্ট প্যারাফ্রেজ ইট। গট ইট? হুম? Yes, sir. মানে এখন ইয়েস স্যার কে বলছে? হোয়াটস ইওর নেম? Sir, my name is Tasin. ওকে, তাসিন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো যে কথার কথা, গ্রোথ ইজ নট রেলেভেন্ট টু বাংলাদেশ, এই একটা হাইপোথিস দিল। তো দিস ইজ এ স্টেটমেন্ট, দিস ইজ নট এ কোয়েশ্চেন। তখন আমি করব এই জিনিসটাকে একটা কোয়েশ্চেন আকারে দিয়ে দিব, and what I'll do, I'll give you some keywords in that question. Those are the keywords that you want to hit. You define the keywords, show how the keywords are related to each other. That's it, in the context of your discussion. আর মেইন জিনিসটা হচ্ছে এটা, বডি প্যারাগ্রাফস। ইন্ট্রোডাকশনে হচ্ছে this is the question that we want to discuss, that's it. Why do we want to discuss it? তারপর তুমি এই বডি প্যারাগ্রাফসে এটা আলাপ করলা। আচ্ছা, what we need to do in the body paragraph, there has to be two paragraphs. Number one, what is the theoretical background? Number two, how is this theoretical background related to Bangladesh? কারণ this part of the course, এই যে অ্যাসাইনমেন্ট বলি বা টার্ম পেপার বলি, our objective is to make it meaningful and useful so that this exercise helps us later on in our professional lives. Most of us are going to stay in Bangladesh. 20% হয়তো বিদেশে গিয়ে সেটেল করবে, but since most of us are going to stay in Bangladesh, it's better we try to find an interpretation in the context of Bangladesh. আচ্ছা, ম্যাক্স ওয়ার্ডস হচ্ছে 500। 500 কত পেজ হয় জানো? হ্যাঁ? 2 পেজ। Page 1.5 page. না না, 2 পেজেস হয়। তো 250 ওয়ার্ড হয় সাধারণত, বুঝছো? সো জি স্যার। 500 words is quite decent amount. আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটাকে 600 করে দেই। সো তোমাদের যদি 100 ওয়ার্ড খরচ হয় ইন্ট্রোডাকশন আর কনক্লুশনে, বা ধরো 150 ওয়ার্ড খরচ হলো, you still have 450 words to play with. And 450 means 2 paragraphs ও যদি লেখো, দুইটা সেকশন, 250 words is quite good. সোয়া 200 in order to answer the theoretical part and তোমার কি বলে, the context of Bangladesh. আর if you're using chat gpt, I'll understand, don't worry. If your English is better than my English, it's something very alarming. আচ্ছা, টার্ম পেপারটা কি করব আমরা? এটা তো করছো তোমরা গ্রুপে, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, গ্রুপের সাইজটা কত বড় হবে? স্যার 5 to 6 people। 5 to 6 people. 5 to 6 people. 5 to 6, okay, then this is the size. তোমরা যেটা বলছো সেটার সাথে আমি agree with you for your convenience. ম্যাক, আচ্ছা এটা তো আমরা we have already discussed this. আচ্ছা, টাইটেল তৈরি করাটা কিন্তু একটা আর্ট, ইটস নট এ স্কিল। হাউ ডু উই ক্রিয়েট এ টাইটেল? ফাইন্ড আউট ফ্রম কি বলে, ইন্টারনেটে দেখো টাইটেল কিভাবে করা হয়। অ্যাবস্ট্রাক্টটা কিভাবে করা হয়? অ্যাবস্ট্রাক্ট ইজ ইউজুয়ালি নেভার মোর দ্যান 250 ওয়ার্ডস। Best abstracts are actually 150 words. What does an abstract need to contain? Basically, what you want to do
why do you want to do it, how will you do it, এটা জাস্ট একটা একটা করে সেন্টেন্স বলা। The study discusses or addresses this particular question. In order to address this particular question, the study has relied on secondary data. Obviously, secondary data, you don't have time. ঠিক আছে? The study assumed hypothesis. দেখো তিনটা সেন্টেন্স হয়ে গেল। This is the results that the study found. শেষ। You are not going to make any kind of comment on the paper. And ইয়েতে তোমার কি বলে, in the abstract, you just tell what you did, why did you do it, what are the findings, that's it, আর কিছু করার দরকার নাই। ইন্ট্রোডাকশনটা দেখবো। আচ্ছা, লিটারেচার রিভিউতে what do you want to see, এটাও ক্লাসে বলছি। strengths and gaps of the literature review. আচ্ছা, যেহেতু তোমাদের সময় কম, I don't expect that you're going to go through 50 references. Go through 7 and 8, but do it properly. This is the strengths of the literature. These are the gaps. Based on that, we have decided to address these hypotheses or questions, and what is the methodology. এটা হচ্ছে main discussion, main body. আচ্ছা, results এ তোমরা results বলবা। Do not try to say that আমি এটা propose করছি, এটা propose করছি, ঠিক আছে? This is not a consultative document. তোমাদেরকে আমরা কেউ কনসালটেশনের জন্য হায়ার করি নাই। This is an academic exercise. You just tell that this was my hypothesis, this was my methodology, this is the result that I found. Result এর প্রতি কমেন্ট করতে পারো, হ্যাঁ বাংলাদেশের কনটেক্সটে this is quite good, অথবা বাংলাদেশের কনটেক্সটে this is মানে ইন্টারেস্টিং, এটসেট্রা এটসেট্রা, এটা করতে পারো। কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের এটা করা উচিত, বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট এটা করা উচিত না, এই জিনিসটা আমরা করবো না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. ঠিক আছে, আমি যেটা করব, আমি তোমাদেরকে এটা ফ্রাইডে বা স্যাটারডেতে এই স্লাইডটা আমি একটু ইন ডিটেলস দিব তোমাদেরকে, ঠিক আছে? উইথ রেফারেন্সেস ফ্রম দ্য ইন্টারনেট ওয়্যার ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট আউট। আচ্ছা, তোমরা কি করবা? ডিসাইড আ কোয়েশ্চেন এন্ড সেন্ড ইট টু মি again এক্সেল শিটে। সো ইফ গ্রুপ এ, আসুন তোমাদের গ্রুপগুলোর নাম দিও না, যে কি বলে রেজিং বুল, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে তোমার কি বলে ফ্রেশ ড্রিঙ্ক, এগুলো নাম দিও না, ঠিক আছে? Yes, sir. হোয়াট আইল ডু, আমি যে সিরিয়ালে পাবো তোমাদের সিরিয়ালের কাছ থেকে, আমি ওই প্রথম গ্রুপটা গ্রুপ এ, সেকেন্ডটা গ্রুপ বি, এভাবে হবে, ঠিক আছে? আর নাম দিতে চাইলে দিতে পারো, বাট আমি মাই রেফারেন্স এবিসিডি করে করব। ইউ ডিসাইড এ কোয়েশ্চেন ফর ইউর গ্রুপ, and then through your CR you send it to me. If I see that I don't like the title of your term paper, I'll change it, and I'll give you a hint on some keywords. So ঠিক অ্যাসাইনমেন্টের মতো, অ্যাসাইনমেন্ট ছিল 500-600 words, এখানে একটু বড় পরিসরে you do the same thing. What are the keywords, what do they mean, how are they linked, and in a little discussion on Bangladesh. So the question has to have a theoretical background with a reference to the course, but it has to be related to something macroeconomics. Second, there has to be a relevant discussion regarding Bangladesh. আচ্ছা, 2000 words আমরা করছি, 2000 words কত হয়? নর্মালি 8 pages, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা হবে, আচ্ছা, বিব্লিওগ্রাফি, অ্যাপেন্ডিক্স নট কাউন্টেড, ও না, আরেকটা কাউন্ট করা হয় না, অ্যাবস্ট্রাক্ট, বিব্লিও নট কাউন্টেড। এটা বুঝছো তো আমি কি বলতে চাচ্ছি? মানে তোমাদের ওয়ার্ড কাউন্টে অ্যাবস্ট্রাক্ট, বিব্লিওগ্রাফি, এটা
bibliography and appendix are not counted. So the appendix ধরো তুমি একটা দিলা, ওই appendix হচ্ছে 500 words বা 400 words, that won't be counted. ঠিক আছে? স্যার Microphone hello, microphone testing 1 2 3. Yes, Yes, sir, we sir, can. শোনা যাচ্ছে। ও শুনতে পাচ্ছ না? এখান থেকে একটা ইয়ে আসছে। হ্যাঁ, so sorry, somebody wanted to say something. স্যার ইনটেক্স সাইটেশন নিয়ে কোনো রিকোয়ারমেন্টস বা কোনো সাজেশন আছে কি? হুম? স্যার ইনটেক্স সাইটেশন নিয়ে কোনো রিকোয়ারমেন্টস বা কোনো সাজেশনস আছে? ও সাইটেশন তোমরা কোনটা ফলো করো? এটা সাইটেশন একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে তো। কি জন্য এটা শিকাগোটা না নাকি হার্ভার্ড? স্যার, আমরা হার্ভার্ড ফলো করি স্যার। তাহলে তোমরা হার্ভার্ড ফলো করো, কোনো সমস্যা নাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দ্যাটস আ গুড কোয়েশ্চেন। আমি এখানে লিখে রাখি তো সাইটেশন। এটা এই স্লাইডটা আমি প্রপারলি রেডি করব। তো এটা তাহলে বুঝছো তো অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারটা। অ্যাসাইনমেন্ট এন্ড টার্ম পেপার ইজ বেসিক্যালি দ্য সেম থিং। অ্যাসাইনমেন্ট ইজ মোর চ্যালেঞ্জিং বিকজ তোমরা অল্প কথায় লিখবা। অ্যাসাইনমেন্ট আর টার্ম পেপারটা বড় করে হবে, আর টার্ম পেপার কিন্তু প্রেজেন্টেশন হবে লাস্টে। ঠিক আছে? স্যার প্রেজেন্টেশনের একটা টেন্টেটিভ ডেট বা কিছু বলা যাবে? আচ্ছা, প্রেজেন্টেশনের আচ্ছা, আমি কি এখানে অফ করে দিব রেকর্ডিংটা? না না, রেকর্ডিং অন থাকুক। তোমাদের লাস্ট ক্লাস কবে হবে এটা কি জানা আছে? মানে তোমাদের ক্লাস মানে পরীক্ষা তো একটা ডেট দিস, একটা টেন্টেটিভ ডেট আছে না যে এই উইকে শুরু হবে? Sir, July 2nd or 3rd week, sir. আচ্ছা, আমরা সেকেন্ড উইকে ধরে রাখি। সেকেন্ড উইক হলে তোমার 7 তারিখ পর্যন্ত তো। তাহলে তোমার আচ্ছা, টিউসডে ইজ ফার্স্ট। ওকে, তাহলে আমাদের এটা যদি হয় তাহলে আমাদের সামনে তাহলে তাহলে একটা কাজ করি আমরা। এর আগে একটা করতে হবে। প্রেজেন্টেশন দরকার হলে I'll take online. Is that okay? Yes, sir. Because the problem যেটা হয়েছে কি, if we utilize the physical classes, দেখা যাবে হয়তো কন্টেন্ট দেরি হবে, আবার তোমাদের তো আরো 2টা ক্লাস টেস্ট নিতে হবে, তাই না? স্যার আরেকবার রিপিট করা যাবে ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড? সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন my strategy will be to take them online. এটা loud and clear? Yes, sir. আচ্ছা, why do I want to do this? Because আমাদের তো এখন সময় কম, প্লাস হলো ঈদের তো একটা ভেকেশন আছে। ভেকেশন থেকে এসে তো তোমরা মোটামুটি পিক আপ তুলতে তো 1 সপ্তাহ লাগে, তাই না? সো এবং এর মধ্যে আমাদেরকে 2টা ক্লাস টেস্ট নিতে হবে, তাই না? Yes, sir. সো যেটা হচ্ছে যে আমরা যদি এভাবে প্রেজেন্টেশন যদি ক্লাসে করি, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন, উই উইল বি বার্নিং আউট টাইম। কারণ ঈদের আর এই সেমিস্টার তো তোমরা 2টা ঈদ পাইছো, তাই না? রোজার ঈদটাও তো এই সেমিস্টারে পড়ছিল, তাই না? জি স্যার। সো যে সেমিস্টারে 2টা ঈদ পরে, আলটিমেটলি সেমিস্টার বিকামস ভেরি শর্ট। বুঝতে পারছো? সো সো তোমাদের সুবিধার জন্য my strategy will be to take the presentations online. 15 minutes 20 minutes যেটাই হোক, আমি টাইম দিয়ে দিব, তোমরা সেই অনুযায়ী ইয়ে করলা। is that a fair মানে fair deal? Yes, sir. ওকে, লাভলি। আর তাহলে আমরা তোমরা যত সম্ভব পারো, যত তাড়াতাড়ি পারো, সিআর এর মাধ্যমে অ্যাসাইনমেন্টের কোয়েশ্চেনটা, তোমার নেম, তোমার আইডি, এন্ড দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক ইন অ্যাসাইনমেন্ট, আর গ্রুপস এর ক্ষেত্রে টার্ম পেপারটা। ওকে, যত তাড়াতাড়ি দিবা আমি তত তাড়াতাড়ি ঠিক করে দিব। জি স্যার। ওকে, ডান? Yes, sir. ওকে, তাহলে আমি তাহলে এই রেকর্ড এই সেশনটাকে আমি অফ করে দিতে পারি? জি স্যার। ওকে।
Okay, lovely. আচ্ছা, এখন why am I like this? এই আমাকে ভিডিওটা অফ হয়ে গেছে দেখছো কারবার? তাই তো বলি। হঠাৎ করে ও বুঝছি কাহিনী কি। এখানে কানেকশনের সমস্যা হয়েছিল। আচ্ছা, তোমাদেরকে আচ্ছা এখানে কে চ্যাটে কে লিখছে? মোহাম্মদ আমির হামজা, I'm going to my দাদু বাড়ি। After crossing Meghna, internet is getting slow. I might not be ও মেঘনা নদীতেই ওর ইন্টারনেট শেষ হয়ে গেছে, বুঝছো? তার মানে ওর দাদু বাড়ি কোথায়? কুমিল্লা? স্যার চাঁদপুর। ওই তো গ্রেটার কুমিল্লা আর কি। ও ও দাদু বাড়ি যাচ্ছে, ও তাহলে লঞ্চে যাচ্ছে, চাঁদপুরে তো লঞ্চে যাচ্ছে। ও ভেরি গুড, নাইস ওয়েদার ফর লঞ্চ ট্রিপ। আচ্ছা, আমি আমার একটু পার্সোনাল ইয়ে করি। ক্যান ইউ সি দিস? ইয়েস স্যার। আচ্ছা এটা আচ্ছা উই নট রেকর্ডিং আর উই? নো, এটা ওই যে দীপ্ত টিভি থেকে এই আমার ওই বাংলা পডকাস্টের আলাদা চ্যানেল করে দিছে ওরা, বুঝছো? ইয়েস Sir, স্যার। 7.8K subscriber. হ্যাঁ, Great, sir. না না, এগুলি তো মানিটাইজ চ্যানেল, এটা বুঝো না মিয়া, বুঝছো? এগুলি এগুলি Oh, আচ্ছা, yes, sir. মানে এগুলি এগুলি মানিটাইজ চ্যানেল, এটা প্রত্যেকটা টিভি কোম্পানির থাকে। সো যেটা হচ্ছিল, আমি পরে দিতে পারি তোমাদেরকে। তোমার ইসে ওই যে এই বাংলা পডকাস্টটা দে ওয়ান্ট দ্যাট ইট গেটস আ ওয়াইডার অডিয়েন্স। কারণ এমনি লাস্ট গতকালের পর্বটা শুনছো তোমরা কেউ? স্যার পর্ব 3 নম্বরটা শোনা হয়নি, বাট 2 নম্বরটা শোনা। হ্যাঁ, 3 নাম্বার দেখেছিলাম স্যার। আচ্ছা, তো এটা তো মোটামুটি যেটাই দেখো এপিসোড 2 বা 3 দেখো, এটা মোটামুটি একটা সহজ ভাষায় কি উপস্থাপন করা হচ্ছে? Give me an honest opinion because I need to know. জি স্যার, ওটা মোটামুটি স্যার সহজভাবে আমরা নিতে পারতেছি স্যার। এই জন্য হয়েছে কি তোমার দীপ্ত ওয়ান্টস ইট টু রিচ আ ওয়াইডার অডিয়েন্স। ওই কারণে আমি ওদেরকে সাজেস্ট করলাম তারা একটা ইয়ে করো, এই যে কি বলে বিং এ ডেডিকেটেড ইউটিউব চ্যানেল। এটা পরে তুমি ফেসবুক হোক, ইনস্টাগ্রাম হোক, টিকটক হোক, ওগুলোর মাধ্যমে ইয়ে করতে পারবা, বুঝছো? এই হলো ঘটনা। তো তোমরা সাবস্ক্রাইব করো এই আর কি, আর শেয়ার ইট, ইফ ইউ লাইক দ্য পডকাস্ট শেয়ার ইট, আর আমাকে কমেন্ট করবা যে স্যার এই জিনিসটা ভালো হয়েছে বা এই জিনিসটাতে আপনার চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে, এই জিনিসটা এইভাবে উপস্থাপন করলে আমাদের মানে যারা ইকোনমিক্স নতুন পড়ছে তাদের জন্য সুবিধা হবে, বুঝছো? প্লিজ বি ক্রিটিক্যাল। ওকে, ইয়েস স্যার। গেল। আর 2 হলো তাহলে কি আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? নো স্যার। নো স্যার। তাহলে I'll stop it here because today my daughter will sit for a macro exam, বুঝছো? এই she's going to leave after 1.5 hours. এখন আর কি সে আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করছে, তো আমি ওকে বললাম আমি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স একেবারেই বুঝি না। বাংলাদেশের ম্যাক্রো ইকোনমিক্স কেউ এই পর্যন্ত কেউ ঠিক মতো করতেও পারে নাই। যাই হোক, ইয়া করা। সো ঈদ যেখানেই করো, মেক শিওর ইউ হ্যাভ আ গুড টাইম, বাট মেক শিওর ইউ স্টে সেফ। সো সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা। Eid Mubarak, sir. ঈদ মোবারক, হ্যাভ আ গুড স্যার। মেক শিওর ইউ ঈদ মোবারক, স্যার। কারণ খোলার পরেই আবার তোমাদের পরীক্ষার ধাক্কা চলবে, ঠিক আছে? স্যার অ্যাটেন্ডেন্স কি নেওয়া হবে না? হ্যাঁ, আমি নিয়ে নিবো। ওই যে লাস্টে ইয়ে থাকে তো, ওই ওয়ান্স আই ক্যান্সেল দিস, ওই ইয়েগুলো আসবে। ওই তোমার এই যেমন সাইমন আলম 022, ভাবনা, তারপর কি সাদিয়াতুল 138, তারপর সুরাইয়া আছে, ওর রোল নাম্বার আছে 127, তামিদ। ঠিক আছে, এগুলি এই নামেই লাস্টে একটা একটা এক্সেল শিট দিয়ে দিবে আমাকে, ঠিক আছে? ওকে, ওকে স্যার। কারণ এখন অ্যাটেন্ডেন্স নিতে গেলে মানে আধা ঘন্টা চলে যাবে। চিন্তায় কে? আচ্ছা, যাই হোক, ওকে তাহলে হ্যাভ আ গুড ভেকেশন এন্ড মাই সালাম এন্ড শুভেচ্ছা টু অল ইউর ফ্যামিলি মেম্বার্স। রিচার্জ ইউর ব্যাটারি, এসে তোমাদের পরীক্ষার ইয়ে থাকবে, ঠিক আছে? ওকে, বাই। স্যার একটু ডিস্টার্ব করুন স্যার, আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা আপডেট